Володя, банк. Oh, hello everyone. Very nice to meet you all. Да, здравствуйте всем, всех очень рад видеть. So last time we were talking about the first jhana and the second jhana. В прошлый раз мы говорили о первой джане и второй джане. Today let's talk about the third jhana and the fourth jhana. И сегодня давайте поговорим о третьей джане и четвертой джане. I'll just tell in a very short way about the third jhana and the fourth jhana. Я сейчас вкратце расскажу о третьей джане и четвертой джане. So as you remember, we started from one of the practices. Как вы помните, мы начали с одной из практик. Then it came to the point of Patibhaga object. И потом все дошло до точки патибага объекта. Then the practitioner gets focused on the Patibhaga object. И потом практикующий фокусируется на патибага объекте. Then the practitioner is like absorbed into that Patibhaga object, or he or she feels like they are jumping into the Patibhaga object. И потом практикующий, он, получается, поглощается этим патибага объектом, или практикующий чувствует, как будто бы он прыгает в этот патибага объект. Then the practitioner practice the 5 masteries. И потом практикующий практикует 5 умений. With those, they go to the first jhana. И с этим он переходит в первую джану. And then from there, they go to the second jhana. И потом оттуда он переходит во вторую джану. So when a person practices the second jhana many times, И когда человек практикует вторую джану много раз, according to the 5 masteries, в соответствии с этими 5 умениями, so to go to the third jhana, и чтобы перейти в третью джану, they go into the second jhana and come out of it. они переходят во вторую джану и выходят из нее. And in the access concentration of the second jhana, И в концентрации доступа второй джаны what they do is they think the disadvantages of the second jhana. и что они делают, это они думают о недостатках второй джаны. Because the second jhana is close to the first jhana. Потому что вторая джана, она близка к первой джане. And it has the, how to say, Piti Sukha, it has the factor of Piti. И там есть фактор пити Or rapture. или восторг. So the rapture is a gross factor considered to the other two. И восторг – это грубый фактор по сравнению с другими двумя. And then the rapture has like a uplifting, like an energized character in it. И у восторга у него есть как такое свойство подъема, то есть то, что придание энергии. So then the practitioner thinks like the third jhana is more like very wholesome as well as very comfortable. И тогда практикующий думает, что третья джана, она более благая и более спокойная. And thinking this many times, they focus on the Patibhaga object again. И думая так много раз, они опять фокусируются на объекте патибага. So they do this while they are in the access concentration of the second jhana. То есть они так делают, находясь в концентрации доступа второй джаны. Then what happens? The transition happens.
И потом происходит переход. So, how to say, and when they come out of it, И потом, когда они выходят из нее, and because of the 5 masteries, one is they recollect the jhanic factors again. и вот из-за вот этих вот пяти мастерств, из 5 умений, одно из этих умений – это рассмотрение джаны. Then the practitioner can see like only 2 jhanic factors are there. И тогда практикующий может видеть, что там всего 2 джанических фактора. And because by now they know the jhanic factors also very well, И так как вот к текущему моменту они уже знают джанические факторы очень хорошо, they don't see piti no more. и они там больше не видят пити, Only sukha and ekagata. но там только сукха и экагата. Happiness and one-pointedness. Счастье и однонаправленность. And this is considered the best, how to say, even a pleasure in the whole worldly situation. И вот это вот считается самым мощным удовольствием во всем, что связано с миром. So whatever we thought was very pleasurable or happiness, they all go out of the window or down the toilet. То есть все, что до этого момента мы считали очень счастливым, очень таким приносящим удовольствие, это все вылетает в окно или спускается в унитаз. So if you have any questions about this, please ask them on Sunday. Yeah? И если у вас есть какие-то вопросы об этом, то, пожалуйста, задайте их вот в воскресенье. Or put it on the chat so then we can let them collect and we can discuss in a short form on Sundays. Или напишите их в чат так, чтобы мы могли их собрать и потом их обсудить в короткой форме в воскресенье. So at this point, like the somanasa or pleasure in the mind. И вот к этому моменту есть соманаса или удовольствие в уме. Comes to the highest point. То есть оно доходит до максимальной точки. But it's not so gross like the sensual desires or sensual pleasures. Но оно не такое грубое, как чувственное удовольствие и чувственное желание. So whatever you saw, heard, smelled, taste, felt, all way gone. All Bante what? Sorry. All Very far away, very gone. No? Ага. Like, И все, все такое приятное, что вы до этого чувствовали, что вы там ощущали, что вы какое-то чувствовали, как запах или вкус, или какие-то телесные ощущения. Это все уже очень-очень далеко от этого состояния. and even if you went from country to find happy pleasure or happiness, all those will also just be very low compared to this. И если вы даже путешествовали из страны в страну для того, чтобы находить там какие-то удовольствия, то это все тоже очень несравненно незначительно по сравнению вот с этим удовольствием. Even if you can afford and go to the space now, still it won't be like this. Даже если вы можете себе позволить и отправиться в космос, то все равно это даже это не сможет сравниться вот с этим. So in a worldly sense, То есть в мирском смысле. but Nibbana is Paramasukha. Nothing compares to Nibbana. Но Ultimate, нирвана это ultimate happiness.
Но ниббан это парамамсукхан, то есть это наивысшее счастье, ничто не сможет с ней сравниться. But this can collapse, but Nibbana never collapse. Но вот это вот может разрушиться, но ниббан она никогда не может разрушиться. So then a person practice according to the 5 masteries. И потом практикующий, он опять практикует вот в соответствии с этими пятью умениями. And our minds have a tendency to quickly come back if we are not mindful and alert. It will quickly come and get kind of like stuck in this comfort. И у ума есть такая тенденция, то что если вы неосознанны и не бдительны, то он быстро возвращается и застревает в этом удовольствии. But you can relax and how to say even enjoy the practice. Но вы можете расслабиться и даже наслаждаться практикой. Even without any of those extra efforts or money or anything. Даже вот без этого, без этих вот всех там дополнительных усилий, там без денег, без ничего. And then a person going from 3rd jhana to 4th jhana. И потом человек идет из третьей джаны в четвертую джану. So they go to the 3rd jhana, stay there. И то есть они переходят сначала в третью джану, остаются там. So now the time they spend in the 1st jhana and the 2nd jhana is very less. И теперь время, которое они проводят в первой джане, во второй джане, оно And they очень can just, маленькое. according to the 5 mastery, they can just determine the 3rd jhana. And actually it goes like 1, 2, and 3. But you quickly go to 3rd jhana very fast. И потом он, используя вот эти вот 5 умений, практикующий, он переходит, да, там, первую, вторую, потом в третью джану, вот, проходя первую, вторую очень быстро. And then you practice it many times. И потом вы практикуете ее много раз. But that also, it's like you eat some nice food every day for breakfast, lunch, and dinner, no? Then it becomes kind of like normal. Ну, это так, как будто бы, если вы едите какую-то очень хорошую еду на завтрак, обед и ужин, и потом через какое-то время вы к этому привыкаете, как это становится нормальным. So think your favorite food you get for breakfast, lunch, dinner, or like 24, maybe like for a week or two, or you feel tired, no, like it will become normal, right? И представьте, если вы свою любимую еду получаете там на завтрак, обед и ужин, там в течение нескольких недель, то вы тогда от этого устаете, это становится как нормально. So then what happens is like a person goes into the 3rd jhana, comes out of it, and in the access concentration of the 3rd jhana. И тогда потом что происходит? Этот человек, он переходит в третью джану, потом он выходит из нее в концентрацию доступа, They see the disadvantages of the 3rd jhana. и они видят недостатки третьей джаны. And then they see like the 4th jhana is more wholesome. И потом они видят, что четвертая джана, она более благая And more pure, и более чистая, because it doesn't have the sensation of sukha in it. потому что там нету чувства счастья в ней. So then what happens is more they do this and then focus on the patibhaga object. И потом, что происходит, это то, что так они много раз делают, потом фокусируются на патибага объекте, Then what happens is the transition happens. и потом, что происходит, это происходит вот переход. Then when they check, they can see only either one jhanic factor. И потом, после этого, когда они проверяют, они могут видеть либо вот один джанический фактор,
or some people mention it as upekka ekagata, equanimity and one-pointedness. Или некоторые люди еще этого упоминают как упека и экагата, то есть равностность и однонаправленность. And at this point, the mind becomes settled a lot. И к этому моменту ум, он успокаивается и успокаивается очень, очень сильно. And this is actually the time the breath stops. И это на самом деле вот то время, когда дыхание останавливается. And this is the time, like in the Satipatthana or Anapanasati Sutta, Это вот то время, когда вот в Сатипаттане, Анапанасати или Сатипаттана сути, it says Pasambhayam Kaya Sankarang, Asasi Samviti Sikkati, Pasambhayam Kaya Sankarang, Pasasi Samviti Sikkati, just like Bante says. там вот так вот говорится, как сейчас сказал Банта. So that it means like Kaya Sankara, how to say, the settling of the physical phenomena. Там вот это, то есть Кая Санкара, успокоение Кая Санкара, то есть это успокоение физических феноменов. So that's the time actually that is fulfilled. И это на самом деле вот то время, когда это выполняется. So it is not like so comfortable as the third jhana. И это не так комфортно, как третья джана. So think you had this mattress with like extra padding and it was so like you felt like you were on a cloud. Ну, то есть представьте, как будто бы у вас есть такой очень толстый матрас с большим количеством подушек, и вы чувствуете себя, как будто бы вы в облаке, And you remove the extra padding. и потом вы удаляете вот эти вот дополнительные подушки, But still the mattress is comfortable, no? но все равно матрас, он все равно комфортный, But not as comfortable as before. но не такой комфортный, как до этого. But it has its unique comfort. Но у него есть свой особый уникальный комфорт, But associated with equanimity. но он связан с равностностью. So at this point, the mind is in a worldly sense, it's quite pure. И вот в этот момент ум, он вот в мирском смысле, он очень чистый. So from here on, like the 5th, 6th, 7th, 8th jhana also, it will be the same jhanic factors, but there are differences. И вот с этого момента, и потом вот 5-я, 6-я, 7-я, 8-я джана, там будет тот же самый джанический фактор, но там будут свои различия. And how to say, like we'll talk about those on another day. И мы об этом поговорим в другой день. So there are a lot of explanations about the 4th jhana. И есть очень много как объяснений о 4-й джане. And about like 10 types of equanimity. И вот о 10 видах равностности. And how to say, in a worldly way, this would be a very safe mind state even to die with, in a worldly sense. И вот в мирском понимании, в мирском смысле, это будет вот очень безопасное место, и даже вот безопасное место даже вот для, чтобы вот, ну, в нем умереть. With the 4th jhana, if they are born in the 4th jhana Brahmic world, they can even realize the Dhamma because their physicality is there. И вот если существо переродится вот так вот в мире Брахмы, соответствующем 4-й джане, то там существо даже может реализовать And they'll дхамму, практиковать дхамму, потому что там есть физическая как составляющая. and those beings will never get caught. Never means like as long as they're in the 4th jhanic realm, they'll not get caught to the universal destruction cycles.
И вот эти вот существа, то есть они никогда, их не застанет цикл разрушения мира, то есть никогда, ну, то есть пока они находятся вот в этом мире. Because the hells, the human realm, and the deva realms, and first jhana, second jhana, up to third jhana, all get destroyed. Потому что адские миры, миры людей, миры девов, миры брахм, первый, второй, третий джаны, они все разрушаются. So until enlightenment, that is a bit of a safe place to stay. И то есть до просветления это вот, безопасное место, чтобы там оставаться. But most of all, we can use this as a great platform and then elevate ourselves to vipassana and quickly finish the journey. Но самое главное то, что мы можем использовать это как отличную платформу для того, чтобы перейти потом к випассане вот, и достичь просветления. And there's no disadvantage just having this as a backup. И нету никаких недостатков в том, чтобы иметь это просто как что-то как про запас. Okay, then yeah, we'll try our very best. Что давайте, да, очень хорошо стараться. It's wonderful to experience this. Even Buddha recommended these kind of things. И это чудесные опыты. И даже да, Будда это все да, рекомендовал. And for many meditation practices, he recommends going into the fourth jhana, coming out to the access concentration and practicing vipassana. И для многих практик он рекомендовал доходить вот до четвертой джаны, а потом после этого переходить на уровень концентрации доступа и потом продолжать уже практиковать вот оттуда. The practice becomes very powerful. И так вот практика становится очень мощной. And not only that, when you practice vipassana, you can rest in the jhana and then come back and again do vipassana. И не только это, но когда еще тоже вы практикуете випассану, можете, да, практиковать випассану, потом переходить в джану, отдыхать в джане, возвращаться и опять практиковать випассану. Practicing real vipassana takes a lot of energy, a И lot. практика вот реальной випассаны требует большого количества энергии, очень большого. Practicing the true vipassana, То есть практика настоящей випассаны. and then you need some rest, and even like even the food you ate, you feel like it digested very fast, really. И вам там нужен вот отдых, и даже вот, ну, вы чувствуете, как еда, которую вы едите, то, что она переваривается очень, очень быстро. Это действительно так происходит. So the practitioner can come and like it's like a battle or a war. И, ну, это можно сравнить как с битвой там или войной. And the practitioner can come and rest and how to say revive in the jhana and come back again То есть for vipassana. практикующий может перейти в джану, там отдохнуть, восстановиться и потом возвращаться обратно к випассане. Okay, then we all take a rest. И хорошо, тогда мы все отдохнем. Very nice to see you after a long time. No? Да, очень рад всех видеть после длительного времени. Okay, Yeah, thank you so have much, very Bante. very good rest. Да, всем очень хорошего отдыха. And thank you, Vasily, for translating. Thank you for Thank you, organizing. Bante. Thank you all for for participating. And thank you for having me. Да, и спасибо, да, Василию за перевод, спасибо за организацию, спасибо всем за участие и спасибо, что позвали меня. Yeah, thank you so much, Okay, Bante, for your okay. Good precious night. Dhamma teachings. Oh, no problem. Good night, Bante. Good night. Good Все, night. всем Have a good rest. доброй ночи. Good night. Good Спасибо. rest, Bante. Okay, good night.